خدا کی قسم آج وہ عظیم و شان مبارک اور بابرکت رات آ گئی ہے جس کا انتظار تمام عالم اسلام کو تھا۔ آج آپ لوگوں نے ان 8 نوافل کو پڑھنا ہے، ساتھ میں جو تسبیحات پڑھنی ہے 4۔ اللہ والوں، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا تیر بہدف عمل ہے کہ صرف ایک بار اگر آپ لوگوں نے کر لیا تو یقین کریں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ نہ کہ صرف کامیابیاں، اللہ والوں، رزق بھی اتنا حاصل ہوگا نا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے اور آخری اللہ والوں یہ ہفتہ بھی ہے اور شب معراج کی رات بھی ہے۔ اور شب معراج کی رات کو عام رات سمجھنے کی غلطی ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں اور لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جو لوگ غفلت میں گزار رہے ہیں پورے سال کی ناکامیاں ہی ان کا مقدر بنتی ہیں، لیکن جو لوگ مصلی پر بیٹھ کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تمام دعاؤں کو منظور فرماتا ہے۔ تو دوستوں، آج لازمی ان 8 نوافل کو پڑھیے گا، سال میں ایک بار موقع ملتا ہے اور شب معراج کی رات یہ وہ رات ہے جس رات اللہ پاک نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی اور تمام نبیوں کی جماعت ہوئی بیت المقدس میں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مسجد آج کفار کے زیر تسلط جا چکی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پھر دوبارہ سے غلبہ عطا کرے، امام مہدی کو ظاہر کرے اور جتنے منافقین ہیں ان سب کی گردنیں اڑانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب بولے آمین۔ اور آج کی رات اللہ پاک سے خلافت مانگنا کہ میرے مولا ہمیں معاف کر دے اور خلافت ہمیں پھر دوبارہ سے عطا کر دے اور امام مہدی کو ظاہر فرما دے، کیونکہ بے شمار کی پریشانیاں اور ظلم حد سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ ہو رہا ہے۔ اللہ والوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ پریشانیوں کا وقت ہے، ہر ماں اس کرب سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہر گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ والوں، آج جو عمل بتاؤں گا، دیکھیں تسبیح بھی پڑھنی ہے ساتھ ساتھ، کیونکہ جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح آپ کا حصار کر لے گی، آپ کی تمام بیماریاں۔ دیکھیں بعض لوگات بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کون سی بیماریاں، کون سے جراثیم پروان چڑھ رہے ہیں، کینسر جیسے موذی امراض بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، مکمل ویڈیو دیکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، پوری ڈیٹیل آپ کو دوں گا۔ بڑا ہی خاص جو ہے وہ وظیفہ ہے، تسبیح ہے اور بڑے ہی خاص نوافل ہیں، 8 نوافل۔ آج شب معراج کی رات کو 27 شب ہے، اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ تو اللہ والوں، جب آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے تو کیوں نہ اس عمل کو کر لیا جائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شب معراج کی رات آ جائے تو یہ 8 نوافل آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ بے حد خاص اور ایسے وظیفے ہیں، یہ ایسے نوافل ہیں جو آپ کے تمام کی تمام قضا نمازوں کو بھی معاف کروا دے گا اور آپ کی تمام پریشانیاں، بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ اب اللہ والوں، پہلے کی 2 نوافل کی نیت کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے آپ لوگوں نے شروع کی 2 نوافل پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلے رخ ہو جائیں گے اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ 12 رکعت ختم کرنے سے پہلے آپ لوگ اپنا رخ نہیں پھیریں گے، یعنی آپ کا جو سینہ ہے، آپ کا جو دل ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف سے نہ ہٹے۔ اس بات کا خیال یقین کریں بہت زیادہ رکھنا ہے۔ اور اللہ والوں، چھوٹے چھوٹے نوافل ہیں، کوئی اتنے بڑے نوافل نہیں ہیں، لیکن ان کو پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ آج کے سب سے خاص
اور बेहतरीन वजीफे हैं। अल्लाह वालों, सबसे पहले 2 नवाफिल आप लोग पढ़ेंगे। नियत करता हूं या करती हूं 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबेतुल्लाह शरीफ की तरफ। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, कानों की तरफ हाथ लेके जाएंगे और नियत को बांध लेंगे। उसके बाद आप लोग सनाह पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। जब अल्लाह वालों सना आप लोग पढ़ लें, उसके बाद सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी। अल्लाह वालों, जब सूरह फातिहा पढ़ लें, उसके बाद एक बड़ी ही खास और अजीमो शान सूरत पढ़ी जाएगी और उस सूरत के अंदर हमारी कामयाबी का राज छुपा हुआ है। आप लोगों ने सूरह इखलास पढ़नी है। बाज लोग कहते हैं कि 1 बार पढ़ लें, बाज कहते हैं 3 बार और बाज इससे ज्यादा का कहते हैं। लेकिन आज की रात का जो ताल्लुक है वो 7 के अदद से है। आप लोगों ने 7 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है। अल्लाह वालों, बिस्मिल्लाह के साथ नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़नी है, क्योंकि बिस्मिल्लाह आप लोग एक ही बार पढ़ेंगे नवाफिल शुरू करते वक्त। उसके बाद आप लोग बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, हत्ता के रकत की शुरुआत में यानी सूरह फातिहा से पहले पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, 7 बार आप लोगों ने सूरह इखलास पढ़ ली। फिर आप लोग रुकू करेंगे। रुकू में जो तस्बीह आप लोग पढ़ते हैं वही तस्बीह आप लोग पढ़ेंगे। वो तस्बीह कौन सी है? सुबहाना रब्बियल अज़ीम। यही आप लोग तस्बीह पढ़ेंगे। 7 बार पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। वैसे 3 बार भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 बार पढ़ेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। फिर कौमे में खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रब्बना वलकल हम्द। फिर आप लोग ये कहेंगे। उसके बाद फिर आप लोग सजदे में जाएंगे। सजदे में जाकर भी आप लोग जो तस्बीह पढ़ेंगे वो 7 बार ही पढ़ेंगे। और वो तस्बीह कौन सी है? वो तस्बीह वही है, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरे रब की जात और वही सबसे आला है। उसके बाद आप लोग जलसे में बैठेंगे। जब आप लोग बैठेंगे ना, आप लोग वक्फ करते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने खामोश नहीं रहना। एक तस्बीह है, उसको 3 बार पढ़ना है। और वो तस्बीह कौन सी है? अल्लाहुम्मगफिरली, ये 1 बार, अल्लाहुम्मगफिरली ये 2 बार हो गया, अल्लाहुम्मगफिरली ये 3 बार हो गया। इस तरीके से 3 बार अल्लाहुम्मगफिरली आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप लोग सजदा करेंगे। फिर वही 7 बार सुबहाना रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर आप लोग फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। ये 1 रकत हो गई। इसी तरीके से दूसरी रकत भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। अब फिर जब दूसरी रकत पढ़ लें तो सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद एक तस्बीह आपने कलमा शरीफ की पढ़नी है। एक तस्बीह कलमा शरीफ की पढ़ी जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस कलमे की तस्बीह से होगा क्या? इसकी तासीर और इसकी ताकत से आपके इर्द गिर्द वो रूहानी किला तामीर हो जाएगा कि अल्लाह वालों, पूरी जिंदगी की यकीन करें जितनी परेशानियां हैं, शिर्क जब तक नहीं करेंगे ये हिसार कायम रहेगा। नागानी आफात और बलियात से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक नमाजें पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा देगा। अल्लाह वालों, इस तरीके से ये 2 रकत पढ़ी और आप लोगों ने दाएं बाएं नहीं देखना, खाने काबा की तरफ ही चेहरा रखें, सीना भी खाने काबा की तरफ रखें और एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आप लोग पढ़ लें। जब एक तस्बीह पढ़ लें फिर खड़े हो जाए, फिर 2 रकत नमाज नफिल पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरीके से 2 रकत नमाज नफिल फिर दोबारा से पढ़ लेंगे। पहली रकत में सूरह फातिहा, फिर सूरह इखलास। ये पूरी सूरत एज इट इज ऐसे ही पढ़नी है। आपने पूरी रकत वैसी ही पढ़नी है जैसे पहले की 2 पढ़ी थी। तो अल्लाह वालों, ये 2 आपकी पढ़ के 4 हो जाएंगी। उसके बाद फिर जो आपने तस्बीह पढ़नी है वो तस्बीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीस। ये तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है और अल्लाह वालों, ये आपकी एक पूरी तस्बीह 100 बार ही पढ़ी जाएगी। फिर दोबारा से आप लोग खड़े हो जाएंगे और 2 नवाफिल अदा करेंगे। इस बार जो 2 नवाफिल अदा करने हैं वो आपने सूरह कौसर के साथ करने हैं। पूरा तरीकेकार वही रहेगा, बस आपने सूरह कौसर को पढ़ना है और आपने कितनी बार पढ़ना है?
7 बार ही पढ़ना है। सूरह कौसर 7 बार पढ़ी जाएगी, पहली रकत में भी, दूसरी रकत में भी, और फिर वही पूरा तरीका रहेगा और उसी तरीके से आपने 2 रकत नफिल अदा करने हैं। ये आपके 6 नवाफिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोग जो तस्बीह पढ़ेंगे वो तस्बीह यकीन करें नूर से भरी हुई है। उस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह पाक की तवज्जो मिलती है, और वो तवज्जो मिलती है या नूरुल आलमीन से। अल्लाह वालों, ये वो तस्बीह है जो आपकी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं जो जिंदगी में गुजर गई, वो उसकी तकलीफ और दर्द रहता ही है सीने में, और जो आने वाली परेशानियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करने की कुव्वत आपको अता फरमा देगा और हौसला भी अता फरमा देगा। तस्बीह को समात कर ले, कौन सी है? या नूरुल आलमीन, या नूरुल आलमीन। इसको 100 बार पढ़ा जाएगा, या नूरुल आलमीन। और जब इस तस्बीह को पढ़ ले तो अपने हाथों पे दम करके अपने चेहरे पे भी दम कर लीजिएगा। जो आप लोग क्रीमें लगाते हैं ना, इतनी महंगी महंगी फार्मूले बनवाते हैं और फायदा नहीं होता, इसको पढ़ेंगे। अल्लाह पाक का जो नाम है या नूरुल आलमीन, ये इतना नूर आपके चेहरे पे डाल देगा कि हर बंदा आपके चेहरे को देख के ये नहीं बोलेगा कि कौन सी क्रीम लगा रहे थे, वो आपके चेहरे को देख के सुभान अल्लाह बोलेगा। यानी अल्लाह का नूर आपके चेहरे पे वाज़े नजर आएगा। ये इतना बाबरकत और रूहानी नाम है या नूरुल आलमीन। इसको 100 बार आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे और आप लोग फिर दोबारा से जो है वो 2 नवाफिल अदा करेंगे, और इसी तरीके से अदा करेंगे। सूरह कौसर के साथ 7 बार पढ़ेंगे तो ये आपके 8 नवाफिल हो गए। उसके बाद जो तस्बीह पढ़नी है वो दुरूद पाक की पढ़नी है। सबसे अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिमी है। अगर दुरूद इब्राहिमी आप लोग पढ़ लेते हैं तो खुदा की कसम सबसे बेहतरीन यही है कि आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने पढ़ लिया तो यकीन करें, एक तस्बीह पढ़नी है बस। देखें, पूरे साल हम लोग वैसे ही गफलत में गुजार देते हैं, दोस्तों के पास 1-1 घंटा बैठ के गुजार देते हैं, अपने कामों में लगे लगे लेटे लेटे मोबाइल चलाते हुए, टिकटॉक चलाते हुए, यूट्यूब चलाते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए, मैच देखते हुए, रेसलिंग देखते हुए, ड्रामों को देखते हुए हम लोग गुजार देते हैं अपनी पूरी पूरी रातें। लेकिन अल्लाह वालों, आज की जो रात है ये शब मेराज की रात है। आज की रात अल्लाह पाक को राजी करने की रात है। आज की ये वो मुबारक रात है जिस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा देंगे, और सिर्फ मग़फ़िरत नहीं फरमाएंगे, कामयाबियां भी मुकद्दर होने लगेंगी। रिस्क में बेशुमार की बरकत होगी। अल्लाह वालों, पूरे साल की कामयाबियां और पूरे साल का रिस्क आपको मिलेगा। बस दुरूद इब्राहिमी आप लोगों ने एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना है। अब देखें, ये आपके 8 नवाफिल हो गए, 8 तस्बीहात हो गई। अब देखें, ये वजीफा जो मैंने आपको बताया है 8 रकत नवाफिल का, जो कि सबसे खास नवाफिल है, ये आपकी जिंदगी को यकीन करें नूर से भर देंगे। इतना ज्यादा आपकी जिंदगी में आसानियां होंगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। अल्लाह वालों, कामयाबियां रब की तरफ से मिलती हैं, रिस्क रब की तरफ से मिलता है, लेकिन जो हम पर परेशानियां आती हैं वो हमारे गुनाहों की वजह से आती हैं। लेकिन जो तरीकेकार मैंने आपको बताया है, अगर उस तरह से आप लोगों ने इस वजीफे को पढ़ लिया तो आपकी तमाम तर परेशानियां, तमाम तर मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये अमल इतना तीर व हदफ है, बस एक बार इस वजीफे को पढ़ने की देर है। एक बार इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लो, उसके बाद मोजज़ा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे। अल्लाह वालों, सीना अपना अभी भी खाने काबा की तरफ से नहीं हटाइएगा। अब जब एक तस्बीह आप लोगों ने दुरूद पाक की पढ़ ली, कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, यूं तो सबसे अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिमी है, इसलिए दुरूद इब्राहिमी का मैंने आपको कहा है, वरना आप लोग कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। अब दुरूद आप लोगों ने पढ़ लिया, अब दुआ मांगनी है। दुआ सबसे बेहतरीन अंदाज में मांगी जाएगी। बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी जल्दबाजी है
کہ بس جلدی جلدی دعا مانگنی ہے اور بس فوراً سے یہ کہ بس میرے مولا جو رٹی رٹائی دعائیں یاد ہے اللہم اجرنی من النار اور جتنی بھی آپ لوگوں کو دعائیں یاد ہے وہ آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ والوں رب سے جب تک کہ ادب سے نہیں مانگیں گے نا نہیں ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ لوگ جلد بازی ابھی کر لیں جب بھی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا اچھے انداز میں مانگی جائے گی اور یہ 8 نوافل لازمی پڑھیں اور ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ صلاتن تسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں. تو یہ آج کی رات آپ کے لیے کامیابیوں والی ہو جائے گی اور آپ کو جو فائدے حاصل ہوں گے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، تمام مقاصد کے لیے ان نوافل کو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی پسند کی شادی، پسند کی نوکری، اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنی نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، پرموشن چاہتے ہیں. اللہ والوں اگر آپ لوگ جو ہے وہ اولاد نہیں ہے آپ کی، آپ بے اولادی ہے، اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. کیونکہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. آج شب معراج کی رات ہے. اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے. یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو جو ہے وہ معراج پہ بلایا اور تمام نبیوں کی امامت کروائی اور وہ امامت ہوئی تھی بیت المقدس میں. اور ابھی وہ بیت المقدس جو ہے وہ کفاروں کے تسلط میں ہے. تو دعا کریں کہ اللہ رب العالمین امام مہدی کو جلد از جلد ظاہر فرما دے تاکہ وہ پھر دوبارہ سے بیت المقدس کو فتح کریں اور مسلمانوں کے دل کو سکون عطا کریں. اللہ رب العالمین میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.